Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil لم يهتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضافتني كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صفيا ذا بمختتني هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في أجامها تجمي هو
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمه. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى على شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، على شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، على شيخنا ومربي أرواحنا حجي ضياء الدين بن حجي بالخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد بن محمد بعشين شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح
لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai kalimat apa Bu bacaannya? Bacaannya sampai kalimat wa inzalah wa inzala syakku qabla salami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inzala asyakku qabla salami litaraddudihi fi ziyadatihi hala fi'lihi wa huwa mud'ifun linniyati illa idza zala asyakku qabla an ya'tiya bima yahtamilu az-ziyadata fala yasjudu idh ma ata bihi wajibun bikulli taqdirin fala yu'athiru at-taraddudu fihi falau syakka hal shalla thalathan aw arba'an lazimahu an yabniya alal aqalli wa idha lam yastamirra syakkuhu fa in zala asyakku fi ghairi al-akhirati walau fi nuhudihi ilaiha wa in kana lil qiyami aqraba li'anna an-nuhuda laysa minha lam yasjud li'anna ma fa'alahu qabla at-tadhakkuri wajibun bikulli taqdirin wa qadiyatuhu anna an-nuhuda ila al-akhirati bitaqdiri kauniha khamisatan wajibun wa laysa kadzalika aw zala fiha ayil akhirati wa huwa la yusaddiqu annahu fiha illa indal intisabi sajada litaraddudihi halata intisabihi alladhi huwa juz'un minha fi ziyadatiha wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid daraini amina. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Diulang sedikit yang kemarin ya Bu ya. Kalau seandainya ibu ragu meninggalkan rukun yang sudah ditentukan, misalnya ibu ragu meninggalkan ruku, atau ibu ragu meninggalkan sujud, atau bahkan ibu ragu meninggalkan 1 rakaat. Kan yang kemarin kalau 1 rakaat atau ruku atau sujud artinya rukun-rukun yang sudah ditentukan, ibu ada keraguan di sana, maka ibu wajib menambahkan 1 rakaat lagi ya Bu ya. Kemudian ibu sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Misalnya ibu pas sholat zuhur tadi, kemudian ibu sudah masuk bilangan rakaat yang ketiga, tahu-tahu di hati ibu ragu, tadi ruku enggak ya rakaat yang kedua, begitu ya Bu ya? Atau tadi sujud enggak ya rakaat yang kedua? Atau ibu ragu pada masalah bilangan rakaatnya ya Bu ya? Tadi kayaknya kurang 1 rakaat, seperti itu ya Bu ya? Maka ibu dalam kondisi yang demikian, setelah ibu membaca tasyahud, jangan langsung ibu mengucapkan salam. Ibu bangun lagi, tambahkan 1 rakaat. Kemudian sebelum salam, maka ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Contoh lagi biar lebih paham. Ibu misalnya sholat fardu maghrib, sudah masuk bilangan rakaat yang kedua. Kemudian pas masuk rakaat yang kedua, ibu di hati ada keraguan, tadi ruku enggak, tadi sujud enggak ya rakaat yang pertama, atau tadi kurang 1 rakaat kayaknya ya Bu ya. Ada keraguan di hati ibu. Maka dalam kejadian yang demikian, pada kasus yang demikian, ibu nanti jangan langsung salam, tapi ibu wajib menambahkan 1 rakaat. Ibu bangun lagi, kemudian ibu sebelum salam di rakaat yang terakhir, ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Wa in zala syakku qabla salami, sekalipun keraguan tadi sudah hilang sebelum ibu mengucapkan salam. Sebelum ibu salam, keraguan tadi hilang. Contoh tadi, ibu pas sholat fardu maghrib rakaat yang ketiga, ibu masuk rakaat yang ketiga, di hati timbul keraguan, kayaknya tadi rakaat yang kedua enggak ruku, kayaknya tadi rakaat yang kedua enggak sujud ya Bu ya. Kemudian pas ibu rakaat yang ketiga sebelum salam, hilang itu keraguan tadi. Sekalipun hilang keraguan tadi sebelum salam, tetap ibu wajib bangun lagi. Tambahkan berapa rakaat Bu? 1 rakaat. Kemudian sebelum salam, ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Ngerti ya? Contoh lagi biar lebih paham. Misalnya ibu sholat fardu isya, masuk rakaat yang keempat. Pas ibu masuk rakaat yang keempat, hati ibu ada keraguan, tadi kayaknya nggak ruku deh ya Bu ya, atau tadi kayaknya nggak sujud, atau kayaknya tadi kurang 1 rakaat. Sekalipun keraguan tadi pada rakaat yang keempat sudah hilang sebelum ibu mengucapkan salam, artinya ibu udah mantap, enggak, tadi udah ruku,
Enggak, tadi sudah sujud. Enggak, tadi memang sudah rakaat yang ketiga, sekarang keempat. Sekalipun sebelum salam keraguan tadi hilang, maka tetap ibu jangan langsung mengucapkan salam, tapi ibu bangun lagi, tambahkan 1 rakaat. Nanti sebelum salam ibu disunnahkan, bukan wajib ya Bu ya, ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya, ngerti ya? Kenapa demikian harus seperti itu? Litaraddudihi fi ziyadatihi hala fi'lihi, karena adanya keraguan orang tersebut pada menambahkannya pada waktu dia mengerjakannya, wa huwa mud'ifun lin niyati, hal tersebut dapat melemahkan niatnya. Contoh lagi biar tambah paham, ibu sholat fardu asar ya Bu ya, masuk rakaat yang keempat. Pas masuk rakaat yang keempat, ibu ada keraguan di hati ibu, kayaknya tadi nggak ruku deh rakaat yang ketiga ya Bu ya, atau kayaknya tadi nggak sujud rakaat yang ketiga, atau bahkan kayaknya kurang 1 rakaat, begitu ya Bu ya. Kemudian pas ibu sebelum salam, keraguan tadi hilang dari hati ibu. Mantep tadi udah ruku rakaat yang ketiga, mantep udah sujud rakaat yang ketiga, atau memang sekarang rakaat yang keempat. Sekalipun keraguan tadi hilang sebelum salam, tetap ibu ada kewajiban bangun lagi, tambahkan 1 rakaat, dan kemudian sebelum salam ibu tetap disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya, ngerti ya? Jarang-jarang kejadian ya Bu ya, tapi pernah kejadian kan begitu Bu? Pernah kejadian. Jadi manakala kejadian lagi nanti seperti itu ibu sudah tahu, oh iya, sekalipun keraguan tadi sudah hilang di hati ibu, tetap ibu menambahkan wajib hukumnya 1 rakaat lagi, dan sebelum salam ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kasih contoh deh Bu ya, biar ibu lebih paham ya Bu ya. Nih ibu rakaat yang keempat misalnya Bu, ibu sudah tasyahud akhir. Ibu pas lagi tasyahud akhir, di hati ibu ada keraguan, kayaknya tadi rakaat yang ketiga belum apa Bu? Belum ruku, atau rakaat yang ketiga tadi belum apa? Belum sujud, atau kayaknya kurang 1 rakaat. Nah, sebelum ibu mengucapkan salam, keraguan tadi hilang. Tetap ibu wajib bangun lagi, ibu tambahkan 1 rakaat, kemudian seperti biasa nanti sebelum salam ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya, ngerti ya? Illa, kecuali idza dzala syakku, apabila keraguan tadi hilang, qabla an ya'tiya bima yahtamilu ziyadata, sebelum orang tersebut mengerjakan rukun yang dia ragu, yang dengan sebabnya memungkinkan untuk ada penambahan lagi, fala yasjudu, maka tidak disunnahkan orang tersebut untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa demikian? Idma atabihi, karena sesuatu yang telah dia kerjakan wajibun bikulli taqdirin, adalah kewajiban dengan segala sesuatu yang telah ditentukan. Fala yu'athiru taraddudu fihi, maka tidak berpengaruh keraguan padanya. Yang tadi kalau seandainya ibu ragu di hati ibu meninggalkan 1 rukun yang sudah tertentu, tadi contohnya di hati ibu ada keraguan meninggalkan sujud, atau di hati ibu ada keraguan meninggalkan ruku, atau bahkan meninggalkan 1 rakaat ya Bu ya tadi ya,
maka ibu nanti sebelum ibu salam wajib menambahkan 1 rakaat lagi. Dan sebelum salam yang terakhir ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Lain halnya Bu nih, pas maghrib rakaat yang kedua ya Bu ya, pas maghrib rakaat yang kedua ada keraguan di hati ibu, kayaknya tadi rakaat yang pertama nggak ruku deh, atau kayaknya di rakaat pertama tidak sujud deh, atau kayaknya tadi meninggalkan 1 rakaat. Nah, keraguan tadi sudah hilang sebelum ibu sampai mengerjakan ruku yang merupakan tadi yang ibu ragukan. Sebelum ibu mengerjakan sujud yang tadi ibu ragukan, atau bahkan sebelum ibu mengerjakan 1 rakaat yang ibu ragukan, maka dalam keadaan yang demikian ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tadi ibu ulang lagi biar lebih paham. Tadi maghrib rakaat yang ketiga, Bu ya, di hati ibu tahu-tahu ada keraguan, kayaknya tadi rakaat yang kedua enggak ruku, atau kayaknya tadi rakaat yang kedua enggak sujud, atau bahkan meninggalkan 1 rakaat. Keraguan tadi ibu sekalipun hilang sebelum salam, nanti pas rakaat yang ketiga maghrib hilang nih Bu di hati ibu. Tadi ruku rakaat kedua, ruku tadi sujud rakaat yang kedua, atau tadi 1 rakaat sudah dikerjakan. Tetap ibu bangun lagi, nambahkan berapa rakaat Bu? 1 rakaat seperti biasa. Nanti sebelum salam ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Lain halnya Bu nih, kalau seandainya ibu ada keraguan di hati ibu di rakaat yang kedua, misalnya di hati ibu ada keraguan, kayaknya tadi rakaat yang pertama enggak ruku, atau tidak sujud, atau bahkan meninggalkan 1 rakaat. Nah, sebelum ibu mengerjakan dari ruku yang tadi ibu ragukan, atau dari sujud yang ibu ragukan tadi, bahkan 1 rakaat tadi, ibu sudah hilang keraguan di hati ibu, maka ibu tidak ada kewajiban untuk menambahkan 1 rakaat, dan ibu tidak ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi. Paham nggak Bu? Paham ya Bu ya? Ya, jadi keraguannya hilang sebelum ibu mengerjakan rukun yang tadi ibu ragukan. Jelas ya Bu ya? Paham ya Bu ya? Insya Allah paham ya Bu ya, mudah-mudahan ya. Falau syakka, kasus yang kedua, kalau seandainya ada orang yang ragu, hal shalla thalathan au arba'an, apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat? Ibu ragu, ini sholat yang ibu kerjakan sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Ini bagaimana hukumnya? Dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah, lazimahu an yabniya alal aqalli, wajib orang tersebut meneruskan sholatnya pada rakaat yang paling kecil. Berarti kalau ibu ragunya 3 atau 4, ibu ngambil yang mana Bu? Yang 3 ya Bu ya, ambil yang terkecil. Kalau ibu ragunya 2 atau 3, maka ambil yang 2 rakaat. Misalnya ibu sholat maghrib, kemudian pas bangun ibu lupa, ini rakaatnya sudah rakaat yang kedua atau yang ketiga, maka ibu ambil rakaat yang terkecil, yaitu rakaat yang kedua. Paham ya Bu ya? Wa idza lam yastamir syakkuhu,
jika keraguannya tidak terus-menerus terjadi, fa in dzala syakku fi ghairil akhirati, dan maka jika keraguan tadi hilang pada rokaat selain yang terakhir, pada rokaat selain yang terakhir, walau fi nuhudihi ilaiha, sekalipun pada waktu ia bangkit, ia bangun kepada rokaat yang selain terakhir tadi, wa in kana lil qiyami aqraba, sekalipun dia lebih mendekati kepada berdiri, li'anna nuhudha laisa minha, karena bangunnya dia bukan termasuk bilangan rakaat tadi, lam yasjud, maka tidak disunnahkan sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi. Ulang lagi biar lebih paham, Bu. Ibu ragu pada jumlah bilangan rakaat, ini rakaat yang kedua atau ketiga, atau ibu ragu pada bilangan rakaat, ini rakaat yang ketiga atau yang keempat, ibu ngambil yang mana, Bu? Yang tiga atau ambil yang dua, ya Bu ya. Kemudian keraguan tadi hilang sebelum ibu masuk rakaat yang terakhir, ya Bu ya. Keraguan tadi hilang sebelum ibu masuk rakaat yang terakhir. Contoh tadi maghrib, pas ibu bangun, ya ini dua atau tiga, ya ini dua atau tiga, udah ibu ambil yang dua rakaat. Kemudian pas ibu ada di rakaat yang kedua tadi, keraguan tadi hilang. Ini sih emang rakaat yang kedua, ya Bu ya, ini sih emang rakaat yang kedua. Sekalipun demikian, maka ibu tidak ada kesunahan nanti sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi. Ulang lagi, Bu, biar lebih paham. Ulang lagi biar lebih paham. Ibu sholat fardu isya, pas ibu bangun ibu ragu, ini rakaat yang ketiga atau yang keempat, ibu ambil yang mana, Bu? Yang tiga. Ibu ambil rakaat yang ketiga, kemudian ibu bangun, ya Bu ya. Pada rakaat yang ketiga yang ibu bangun tadi, yang ibu yakini ini rakaat yang ketiga, keraguan tadi hilang di hati ibu. Ini sih emang rakaat ketiga, maka nanti sebelum salam ibu tidak ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Ngerti ya? Contoh lagi biar lebih paham. Ibu sholat fardu asar, pas ibu bangun ibu ragu, ini rakaat ketiga atau keempat, rakaat ketiga atau keempat, ibu ambil yang mana, Bu? Yang tiga. Kemudian pas ibu sudah yakin ini rakaat yang ketiga, ya Bu ya, keraguan tadi hilang. Ini sih emang rakaat yang ketiga, bukan yang keempat. Sekalipun demikian keadaannya, maka dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah, ibu sebelum salam tidak ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi. Paham nggak, Bu? Contoh lagi sekali lagi, Bu. Subuh misalnya, pas ibu bangun ibu ragu, ini rakaat yang pertama atau kedua, ibu ambil yang mana, Bu? Yang pertama. Pas ibu bangun yakin sudah rakaat yang pertama, keraguan tadi hilang di hati ibu, emang ini rakaat pertama, maka nanti sebelum salam ibu tidak ada kesunahan untuk melakukan sahwi. Paham ya Bu ya? Kalau nggak paham nggak apa-apa deh Bu ya. Dua kali terangin ya Bu ya. Paham insyaallah Bu ya? Insyaallah paham ya. Kenapa demikian? Kok tidak sunnah untuk melakukan sujud sahwi? Li'anna ma fa'alahu qabla tadakuri wajibun bikulli takdirin. Karena sesuatu yang ia telah kerjakannya sebelum dia ingat, wajib hukumnya dengan segala ketentuannya. Emang hukumnya wajib ya Bu ya. Wa qadiyatuhu, dan qadiyahnya yang menjadi ketentuannya, annan nuhudha ilal akhirati,
bitaqdiri kauniha khamisatan wajibun, bahwasanya berdirinya seseorang kepada rakaat yang terakhir dengan ketentuan bahwasanya itu rakaat yang kelima adalah wajib. Walaisa kadzalika, bukan demikian keadaannya. Paham ya Bu ya? Atau kasus yang kedua, auzala fiha ayil akhirati, atau keraguan tadi hilang pada rakaat yang terakhir, wa huwa la yusaddiqu annahu fiha illa indal intisabi. Orang ini hanya membenarkan bahwasanya dia ada pada rakaat tersebut setelah dia sudah berdiri tegak lurus. Kalau keadaan demikian bagaimana? Sajadah, maka ini orang disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Contoh misalnya maghrib rakaat, pas ibu bangun, ibu bingung, ada keraguan di hati ibu, ini maghrib rakaat kedua atau ketiga ya Bu ya? Ini maghrib rakaat kedua atau ketiga? Tadi ibu ambil yang mana Bu? Rakaat yang berapa Bu? Yang kedua. Kemudian ibu sudah kerjakan rakaat yang kedua sampai ke rakaat yang terakhir. Terakhir rakaat berapa Bu? Keberapa Bu yang terakhir? Maghrib. Ulang lagi. Ibu pas sholat maghrib bangun berdiri, tahu-tahu hati ibu ragu karena mungkin ada pikiran segala macam Bu ya. Hati ibu ada keraguan, ini maghrib rakaatnya sudah 2 atau 3. Ibu ambil yang mana Bu? Yang 2 ya Bu ya. Kemudian ibu sudah kerjakan rakaat yang kedua sampai ke rakaat yang terakhir. Yang terakhir rakaat keberapa Bu? Ketiga. Nah pas rakaat yang ketiga keraguan tadi hilang. Emang rakaat ketiga sekarang ya Bu ya. Maka ibu dalam kasus yang demikian sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Beda nggak Bu? Beda Bu ya. Kalau tadi keraguannya hilang sebelum sampai ke rakaat yang terakhir. Kalau sekarang keraguannya hilang sudah sampai rakaat yang terakhir. Kalau keraguan hilang sebelum sampai rakaat yang terakhir, maka tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tapi bila keraguan tersebut sudah hilang pada rakaat yang terakhir, maka orang tersebut disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Contoh lagi Bu, contoh lagi. Ibu sholat maghrib, kemudian pas ibu maghrib lagi, isya ya Bu ya. Ibu sholat isya, pas ibu bangun ada keraguan di hati ibu, ini rakaat yang ketiga atau keempat. Ibu ambil yang mana Bu? Yang ketiga. Pas ibu bangun ke rakaat yang ketiga, hati ibu mantep, ini sih emang rakaat yang ketiga. Maka nanti sebelum salam ibu sunnah enggak sujud sahwi? Sunnah enggak? Enggak ada kesunnahan. Kenapa demikian? Keraguan tadi hilangnya bukan pada rakaat yang terakhir. Paham ya Bu ya? Contoh lagi biar lebih paham. Saya udah pusing Bu nih. Ya Bu ya, contoh lagi biar paham Bu. Ibu sholat fardu asar ya Bu ya. Pas ibu bangun, ibu ada keraguan di hati ibu, ini rakaat yang ketiga atau yang keempat. Ibu ambil yang mana Bu? Yang tiga ya Bu ya. Kemudian pas rakaat yang terakhir asar, rakaat keberapa Bu? Keempat. Keraguan tadi hilang, ibu yakin emang ini rakaat yang keempat. Maka sebelum salam sunnah enggak ibu sujud sahwi? Sunnah ya Bu ya. Paham ya Bu ya? Ingetin catatannya, kalau hilang keraguannya sebelum sampai rakaat yang terakhir, ibu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tapi bila keraguan tadi hilangnya pada rakaat yang terakhir, maka ibu disunnahkan melakukan sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Insya Allah ya Bu ya. Udah berkali-kali paham mudah-mudahan ya Bu ya.
Kenapa demikian? Litaraddudihi, karena itu orang ada keraguan, kebimbangan. Halatan tisabihi alladhi huwa juz'un minha fi ziyadatiha, pada waktu dia bangun berdiri tegak lurus, yang itu merupakan bagian dari rakaat tersebut pada penambahannya. Wallahu a'lam bissawab. Tandain bacaannya besok insyaallah. Wa afhama kalamuhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.